Saraswati Goswami पिछला किशोर दासराज महाराज पिछला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर पिछला विश्वनाथ स्वामी गंगाल दासराज महाराज कृपाल नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवतम कराज समान को भक्ति कृष्णा चैतन्य शिविर विकाय जय ओम विष्णु पात्र देशमाई परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्रील गुरु महाराज की जय समागत भक्त जय 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 गुरु ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै Bande Shivavisharam Gururam Vedam Nam Sheshtam Manuki Satyuttamatra Sarvapami Rupam Vishyadhanam Gurupuri Mathurim Gustuvati Radhakunam Girivaram प्राप्त दृश्य प्रतिगया श्रीगुरुं सम्मति वैराग्य युग भक्ति रसं प्रदक्षिणैर्निर्भय मामनोभीक्षु मंत्रं कृपां मुदीर्द परदुःखदुःखी सनातनं Srimad Rupa Padam Guru Vilishanandana Ranjadalvataru Bhakti Vasandu Putidanan Bhavavibhu Vishnavibhu Namo Mahamadannaya Krishna Prema Pradaya Krishna Krishna Chaitanya Namya Nanda Lila Vigrahaya Hema Vidyaksha Vishnuradaya Tasmai Mahaprema Rasatpradaya Chaitanya Chandaya Sankirtanai Kavigaram Kamalayatas Vishambharam Vidavaram Yadharmapalam Bande Jagat Priyagaram Karunavataram Nomi Prataya Brahmam Chitridambaraya Vindavatam Sapadihi Chalasamukaya Vinyasade Kavalakatvarushavadev Lakshmashiri Vibhade Kushubandhavaya Tamam Hiranyapurdini Bharamallabharva Dhatu Pravalakatadi Samanukatari Vinyasvahastamitarev Dhunanavi
मासा कनकगोपीशां वैजयन्तीं च मायां रन्ध्रार्धरसुदया पूरयन् गोपबिन्दैः बिन्दारण्यं सपदरमणं मयि रचयदन्नं दीनबन्धुर्गजम्बा ज्योतिर्हरा भवत्तथाचिदन्यामवान् निबलतु सततोषी निर्भरं बालबन्ध सदतिकीलपयदस्तु यतीचाय तस्वलितनिगाक्षि मौलिमणिकलक्ष्मीं कमुदितमुराभै प्रेम भावी मुरारी गजवरक्षभानुपुण्यगिर्वाणवल्ली सकलक्ष्मीजदाश्रीराधिका समाधिदेवं करुणनिदानं प्रमालबलं सुधिदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजमहि भागवतस्य यं प्रवचन्तमन्ते तमपेतुतिक्यं दैवायन विरहकातरयाधिधा तुच्चेति तन्मयतया करोभिने दुष्टं सर्वं विकलं वृन्दायिकेशविद्वैप्रियाविके सरस्वती विष्णुभक्तिपदे विशुद्धवित्रे मूकं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयति कपिवाष्टमहं वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर शिवाचार्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनंदनी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जय गुरु। অর্থাৎ মর্তহস্তি এরূপ বৃক্ষ শাখাটি দ্বিখণ্ডে যখন ছিঁড়ে দেয় সেইভাবে ভীমসেন ইন্দ্র পদর দ্বারা জরাসন্ধের পদ আক্রমণ পূর্বক ভারতসভা দ্বারা অন্য পথ ধরে তার যুদ্ধে শুধু ক্রমশ যুদ্ধের দিকে উদ্যায়িত করি লাগান তখন একটি একটি বিষয় একটি স্তন আঙ্গুল বাহু চক্ষু কর্ণ সব এই বিশিষ্ট হয়ে বিছানা হয়ে এইভাবে জরাসন্ধ প্রজা আত্মীয়বাদের মধ্যে প্রভুর হাহাকার
कृष्णा अर्जुन भीमसेन के आलिंगन पर जाए लीला तो पालक भगवान अपने आत्मस्वरूप प्रभु कृष्ण जरासंध पुत्र सहदेव अवतार की अभिषिक्त करे जरासंध पुत्री आबद्ध बन के बंधन मुक्त करे शिशु को बात और के दे सतन्नस्तु निरुद्धा निरीता दे निरीगता निरीज्ञान मलिना मनोभास उत्थामा पुष्पवदनः समरोधपरिचोदिता यद्विषन्ते घनश्यामं पीतपुरुषेरवाससम् श्रीवत्साङ्घचतुर्बाहु पद्मगर्भारुणेक्षणम् साधु प्रसन्नवदनं शूरानुमकरकुन्दलं पद्महस्तं ददातं राधान्वैर्पयोक्षितां किरीटहारपटविसुप्ताङ्गदान्वितं राजद्वारमणिग्रीवं नीलीकं वनमालया दिवान्तां विपचक्षुर्धं हंसविपदीहया विभ्रांसामिव नाशाढ्यां गम्भन्तरिव भावती गाने मूलहतपाप्नानो पाप्नानो बुद्धविपदे सुबह एक गोसाई बच्चन दिवालीতে 20,000 দেব 280 নিরুদ্ধাদিনী এত জায়গাকে পরাজিত করে সব নিয়ে এসে গিরিদ্রণীতে তাদের রেখে দিয়েছে তারা সব বেরিয়ে গেল তখন সেই কারাগারের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল কৃষ্ণ দিয়েছে আর তারা সব ছুটে বেরিয়ে তারা সব গিরিজনে মলিন মাস মলিন শরীর সব বেরিয়েছে দেখলেন কি দেখলেন যে খুদখামা শুষ্ক বদল তারা ঠিক মতো খেতে পায়নি খুদখামা শুষ্ক বদল সর্বধা করছে দীর্ঘকাল বন্দি থাকার জন্য অত্যন্ত কষ্ট দৃষ্টান্তে ঘনশ্যাম বেরিয়ে দেখলেন ঘনশ্যাম ভগবান ইট কৌশে বাস ইট এরকম দিত কৌশে কুশের নাই রং কুশবার যে রং কৌশে বাস শ্রীবৎসাঙ্ক চতুর্বাহু পদ্মা গর্ভা গুণেশ শ্রীবৎসা অর্থে 4টি বাহু পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণ ভগবানের নয়ন চারু প্রসন্ন বদন সুন্দর এবং প্রসন্ন বদন এরকম প্রসন্ন বদন কারু দেখা যায় না সর্বদা ত্যাগী মুক্ত পুরুষ ভক্তের শিল্প প্রসন্ন বদন তার কোনো অসন্তোষ যার অসন্তোষ নাই তার প্রসন্ন বদন অসন্তোষ আকাঙ্ক্ষা কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকলে অসন্তোষ এই না প্রসন্ন বদন সুন্দর প্রসন্ন বদন সুরার মকরকুণ্ডল কর্ণেতে অপূর্ব মকরাকৃতি কন্যা কুণ্ডল শোভিতা পদ্মা হস্তং দদাসন
রথান্বৈর্বরক্ষিতাম পদ্মহস্তং হস্তে পদ্ম গদা শঙ্খ রথাঙ্গ চক্র চতুর্ভুজ। ঐশ্বর্য মূর্তিতে দর্শন দিলেন। উপলব্ধি কিরিটিহার কটক তিন মস্তকে কিরিটি গলায় হার কটক কপিদেশেতে প্রতিসূত্র অঙ্গদাঞ্চিত বিহস্ত অঙ্গদ রাজদ্বারমণি গ্রীমং নিবিতং বনমানয়া রাজৎ বরমণি গ্রীমং মণি की बात सुने मणि कंठे उसका मणि का नीलकाम भगवान निबिका शब्द उपविका আছে নিবিকা প্রাচীনা তিনটা উপবিক ধারণে একটা নিবিকা এই নিবিকা উপবিকা এদিকে প্রাচীনা দিকে মানে বাঁ দিক থেকে প্রাচীন নিবিতটা এই বাম দিকে রাখা হয় দেবর্চন ডান দিকে নিবিতি প্রাচীনা বিধি করতে হয় নাম দিবি পিতৃ অর্চন পিতৃ ক্রিয়ার জন্য পিতৃ আরাধনা ওইটা এছাড়া ডান কাঁধে থাকে। একটা ডান কাঁদে আমরা যেটা ব্যবহার করি প্রাচীনী বাম কাঁধে থাকে। দেব আরাধনা বাম কাঁধে। বাম কাঁদে যে প্রাচীন উপবীত প্রাচীনবিধি উপবীতি নিবিতি বড় ওইটা কখন ব্যবহার করতে একটা যে কোনো সময় মানে প্রয়োজন অনুযায়ী ওটা কি নিবৃত্তি কি ওই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য যে কেউ যে কোনো লোক করতে যে কোনো লোকের ক্ষেত্রে ওটা ব্যবহার হয়? শ্রাদ্ধের সময় ডান দিকে আসে ওইটা হ্যাঁ পিতামাতা শ্রাদ্ধ করা হয় তখন ডান দিকে ডান কাঁধে ডান কাঁধে। প্রাচীন নিবিতাং বনমালয়া বনমালা নিবিদি করছে তুলাসী ধারী পিবাঞ্চাইব চক্ষুটা ভগবানের রূপ দেখে তারা চোখ দ্বারা পান করছে চোখেরা বিহান্তাং বিহার আর সরস্বতী সর্ব অঙ্গজন জীব দিয়ে লেখন করছে ওইটা অত্যন্ত প্রীতি হলে খুব মধুর লাগে খুব আস্বাদ লাগে আমার সাথে চাকরি কেটে যেতে পারে সেই রকম ভগবানের রূপটা এত মধুর লাগছে যেন চেটে যেতে সমস্ত কি ভাব কাজ বৃহন্ত বিহয়া ইব ইহা গিয়ে যে কাশ্মার নেয় বিঘ্নান যাইব না সর্ব অঙ্গটাকে নাম কি শুনছে বন্ধন লম্বন থেকে বাহু দ্বারা দিকে জড়িয়ে রাখছে প্রাণেমূল হতপাত না পাপ শূন্য রাজন্যবর্গ ভগবত দর্শনে পাপ শূন্য নিষ্পাপ যে রাজন্যবর্গ মস্তক দ্বারা ভগবানের পাপ করতে কৃষ্ণ সুন্দর সনল্লাদ ভস্ত সগলোধনক্রমা রথন সুঋষিকেশম কৃষ্ণ দর্শন রূপ আহ্লাদিত আনন্দে কৃষ্ণ দর্শন প্রাপ্ত ভস্ত সংগ্রহ সংগ্রহ জনিত কারাগারে আবদ্ধজনিত কষ্ট এতদিন ছিল সব ভস্ত সঙ্গে সব কষ্ট থেকে নির্মূল ভগবত দর্শনে প্রশংসেও ঋষিকে
আজকে ভগবানের মুক্ত কণ্ঠে তারা প্রশংসা গিরবে টাইমেন জোর হাত করে তারা বাক্যের দ্বারা ভগবান মহিমা শ্রীরাজনুষী নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্পি ভরব্বয়া প্রপন্নাম পারিণ কৃষ্ণ নির্বিন্দান বোধন। রাজগণ বলি নমস্তে দেবদেবেশ, হে দেবদেব সমস্ত দেবতার দেবতা, সমস্ত দেবতার দেবতা ঈশ্বর হে ভগবান, আপনাকে আমরা নমস্কার করছি। হে আপনি প্রপন্নার্থে ভরব্বয়, শরণাগত ব্যক্তিগণের যাবতীয় আর্থিক কষ্ট আপনি হরণ করেন, হরণ করে আপনি কষ্ট লাভ করেন না কেন? ভয় সাক্ষী আপনার কোনো কষ্ট, আপনি সকলের কষ্ট হরণ করে নেন, দেখ সে কষ্ট আপনাকে স্পষ্ট, কেননা আপনি অব্যয় হরব্বয় প্রপন্নান পাহিন কৃষ্ণ। হে কৃষ্ণ, আমরা সকলে আপনার শরণাগত প্রপন্ন। কেন? এই ঘোর সংসার, জন্ম মৃত্যু সংসার, এর থেকে নির্ভীক আমরা এই সংসার আর চাই না। ঘোর সংস্কৃতি সংসার, এর থেকে নির্মুক্তির জন্য আমরা সংসারের নির্ভীক না। নৈনাথানুসূয়াম মাগধম মধুসূদন অনুগ্রহো ভগবতু রাজ্ঞান রাজ্য চ্যুতি। নয়নং নাথ, হে নাথ, নয় এরকম ন অনুসূয়াম, আমি ওই যে মাগধ জরাসন্ধ আমাদের ধরে এনে বন্দি করছে, আমরা তাকে দোষ দিই না, পরম মঙ্গল মাগধ আমাদের বন্দি করে এনেছিল বলে তো আজ দর্শন। কোথায় আপনাকে, কোথায় আপনার দর্শন আমাদের হতো? এই জন্য আমরা জরাসন্ধে কোনো দোষ আরোপ করছি। কিন্তু রাজগণের যে রাজ্যচ্যুতি আপনার অনুগ্রহ, এই রাজ্যচ্যুতি আমার আপনার অনুগ্রহে হয়েছে। আজ আপনার শ্রীচরণ দর্শন করা রাজ্যৈশ্বর্য মদন্নদ্ধ দর্শিরো বিন্দতে দিবা তন্মায়া মুনিতো নিত্যা মন্যতে সম্পদোচরা। রাজ্য ঐশ্বর্য মদে ভক্ত উদ্ধত রাজগণ সেও না, এই যে রাজাগণ সেও না বিন্দতে, সেবা লাভ করতে পারে না, সেও জানতে পারে না কাকে বলে সেবা, কাকে বলে প্রিয়, সেও তাদের জানতে পারে না, সেও লাভ করতে পারে না। কেন? তন্মায়া মোহিত নিত্য, এই অনিত্য মায়া মোহিতে আপনার মায়ায় সকলে তারা কিছুতেই জানতে পারে না। হাজারবার শোনালেও তবেই শুনে, সবাই শুনে, অনেকে শুনে, অনেকে জানে সংসারের দুঃখ, কিন্তু জানলে কে প্রবেশ করতে, মায়ায় মোহিত প্রবেশ করতে, তন্মায়া মোহিত অনিত্য মন্যন্তে সম্পদ, অনিত্য সম্পদ মনে করে অচলা, আমি বহুকাল আমার থাকবে, এ নষ্ট হবে না, আমি চিরকাল। এই জন্য অচলা অচল অচল করে মনে করে এই সঞ্চয় অনিত্য সম্পদ তাকে স্থির বলে, অচল বলে, স্থির বলে মনে করে। কৃষ্ণান যথা বালা মন্নন্তং তথা স্বয়ং এবং বিকারিণী মায়া মধুতা বস্তু।
অবুধগণ বালকের ন্যায় মূর্খ হয়। মরীচিকাকে জলাশয় নেই, খুব জল আছে, জলাশয় মাত্র নির্ধার সেই অবিবেকী ঘর বিকারগ্রস্তা মায়াকে সদর্শন শব্দ মায়া সবসময় মিথ্যা, সম্মুখে মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখছি আমরা সব মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতে বুঝি দেখছে নিজের উপর করলো, নিষ্ঠা করলো, কি হলো, প্রবাসী বাঁচতে লাগলো, বলে ডালপালা হলো, ফল হলো, ফুল হলো, তার উপরে সেটা নিজেই তো রোপণ করে সে নিজেই ফল নিয়ে নিজেই দেখল, সব পরিবর্তন এই জন্য বিঘা ব্যক্তি বলে বিঘার বলছি আগে জলাশয় মনে করে কি বৈকারিক কি মায়াযুক্ত বস্তুকে বুড়োরা নিত্য বলে মনে করে, এই আমার থাকবে। তার যে স্বরূপ জেনেও প্রবেশ না, এই জন্য এটা দরকার। মহৎ কৃপা দিনে কোনো কর্মে ভক্তি নয়, কোনো কাজেতে যাই করো ভক্তি হবে না। কৃষ্ণ ভক্তি করিল সংসার জন্মের সাথে থাকবে, কৃষ্ণ ভক্তি করবে। মহৎ কৃপা কি করলাম? মহৎ তো সবসময় কৃপা করেই আছে। মহৎ কৃপাটা লাভ কি করে? মহৎ কৃপা লাভ মহৎ প্রসন্ন হবে, যা যা আপনি করলে সেই প্রসন্ন থাকবে। মহৎ কৃপা কি করে হয়? পরশুরামের কোলে মাথা দিয়ে, পরশুরাম কর্ণের কোলে মাথা দিয়ে, কিন্তু বজ্রটি ইন্দ্র অর্জুনকে মারবে, ইন্দ্র মৃত্যু ব্যবস্থা করবে। ইন্দ্র বজ্রটি নিচে কাম দিয়ে রক্ত, গা থেকে রক্ত, গায়ে লাগছে গরম রক্ত, কি কাজ আছে? কি রক্ত কেন? সমুদ্রের মুখে রেখে পোকা কামড়ে ক্ষত করে, এরকম করে তুই সহ্য করছো, বিপদ সহ্য করে। কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্ষমতা নেই, ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য তুমি জানো আমি ক্ষত্রিয়কে প্রতিজ্ঞা করতে করলাম, সেই জন্য তুমি মিথ্যা কথা বলছেন ব্রাহ্মণ না, আমি কেন মিথ্যা বলছো? মিথ্যা বললে তুমি বিদ্যাপতি মনে করো, আমার কাছে প্রার্থনা করতে আমার কাছে শর্ত স্বীকার করছে যে আমি শুধু করছো, কিন্তু অস্বশিক্ষা আমি করবার জন্য আমি যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য তোমাকে আমি না দিতাম, আমি উপযুক্ত একজন শ্রেষ্ঠ তোমাকে দিয়ে দিতাম যে তোমার অস্বশিক্ষা, তা না করে হচ্ছে তুমি তোমার সর্বনাশ নিজেই করি। আমি তোমাকে অভিশাপ দেবো না, তোমার কার্য তোমাকে তুমি যে মিথ্যা করে বিদ্যা অর্জন করেছ, সময় কাজ হয়েছে বিদ্যা বিদ্যাকে চুরি করা যায় না। এ তোমার বিদ্যা চুরি করা বিদ্যা চুরি করা বস্তু সেটা এইভাবেই যায় অর্থের বস্তু। বৎস আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি না, তোমার এই কার্যের জন্য তোমার বিদ্যা তোমার প্রয়োজনের সময় বিস্মৃত। অভিশাপ দিলাম না,
এই কাজটা এই করি, যাহা চুরি করবে ঠিক কাজের সঙ্গে যেহেতু তোমার অর্পিত, তুমি কেন সত্য বলবে? আমি ক্ষত্রিয়কে দেবো না, তুমি সূচক করে দিতে পারতাম হয় সেরকম প্রশ্ন না হলে আমি উপযুক্ত পুরুষ মানুষ যা বিদ্যা বলছেন যে অনুভব কি করে হয় মহৎ, ওই মহৎ প্রসন্ন হয় তার কাজে, সেইটাই তার যে জ্ঞান লাভ করছে জ্ঞানটা ফলবতী। আর মহৎ যদি অপ্রসন্ন হয়, এই প্রসন্ন হয়ে গেল, মিথ্যা কথা বলেছে, অপ্রসন্ন হয়ে গেল, বিদ্যা তার কাজ। এই জন্য বিদ্যা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, বিশ্বে যত প্রাপ্তি সর্বশ্রেষ্ঠ আছে ভগবত বিদ্যা, পরমার্থ বিদ্যা। সে বিদ্যা মহৎ কৃপা বিনে না, মহৎ তার প্রতি প্রসন্ন হবে, তার আচরণে প্রসন্ন হবে, তাহার তার সে বিদ্যা যদি অপ্রসন্ন থাকে বিদ্যা। এই জন্য মহৎ কৃপা বিনে কোনো ভক্তি কৃষ্ণ ভক্তি বুঝলেও সংসার করে, আবার এই সংসারে আসে। বায়ং পুরা সীমাদষ্টবুদ্ধয় জীবিষয়াসা বিচরিষষ্টিদাহ ভ্রান্তং প্রজাসাওতি নিঘৃণা প্রভু মৃত্যুং পুরস্তাদি বৈনজ্য দুর্মদাহ। বলছেন যে বয়ং পুরাস মদনষ্টয় নষ্ট দৃষ্টয়, পুরাকালে আমরা ঐশ্বর্য প্রদান্ত হয়ে দুরভিমানী যুক্ত হয়ে সম্মুখে যে মৃত্যুর স্বরূপ কাজ শুধু আপনি আপনাকে দেখে বর্ণনা আপনাকে দেখে বর্ণনা করি না, সম্মুখে মৃত্যু আপনাকে দেখে বর্ণনা। বিশেষ করে মহান ব্যক্তি, সাধারণ ব্যক্তি, কোনো ব্যক্তি যদি আচরণ ব্যবহারিক মহান ব্যক্তি প্রসন্ন হয়ে যাবে, তাহলে জাগতিক যে ব্যাপারগুলো এগুলো অনুভব আপনি এর থেকে নিষ্ক্রিয়। এটা কিন্তু যদি কোনো মহান ব্যক্তি, সাধারণ কোনো ব্যক্তি তার সত্য কোনো ব্যবহার, নিষ্ঠা ব্যবহার, নিষ্ঠা আচরণ, তাহলে তার জগৎকে একটু দুঃখময়, এটা কিন্তু কেউ বুঝতে পারে, প্রবেশ করতে পারে, দেখ ও প্রবেশ করে এই না জন্য মহৎরা আসে। মহৎ বিচল্য গৃহীনাং বিরতি, গৃহী বাড়িতে মহৎ আসে, গৃহী সেরকম ব্যবহার, সেরকম আচরণ প্রসন্ন হয়, এইগুলি সংসারটা জগৎটা সে অনুভব করতে পারে। বলে তখন সৎ করে চলা রাস্তা একটা। এই জন্যে ওখানে শাস্ত্র মহৎ বিচল্য মহান্ত স্বভাব হয় তারিখে পাম কার্য নাই তো বিধান তার আমাকে আমার ব্যক্তিও এই জন্য বলছেন মৃত্যু পুরো তো অবিকন্য মজা। আমরা সম্মুখে মৃত্যু আমাদের এগিয়ে আসছি, আমরা দেখছি, খালি আমরা গণনা করি না, গণনা করে পরস্পর নির্দয় অতিশয় স্পর্ধা নির্দয় প্রজাকে বিনষ্ট করি, এটা আমরা দেখতে পাই না। তাই এবার কৃষ্ণাদ্রব ধীরমহসা দুরন্ত বিদ্যেন বিচালিকাস্য বিনষ্ট দর্পাশ্চরণ স্মরামতে। দেখছেন এখন আমরা সেই পাপ করেছি, শতলোককে বিনষ্ট করতে, প্রজাকে বিনষ্ট করতে,
হে কৃষ্ণ, সেই আমরা দুই অলক্ষ গতি দুরঙ্গ প্রভাব আপনি কাল আমাকে আমাদের রাজ্য বসে এটা আপনার বিরাট ব্যাপার। আর তারপরে আমাদের মধ্যে হল আপনার স্মরণ নেওয়া নিয়ে আপনার কাছে আমরা লোক পাঠাবো যে আপনার কাছে স্মরণ নেওয়া আশ্রয় নেন। এইগুলি সব আমাদের মহাভাগ্য। এই যে এইরকম বুদ্ধিটা হলো, এটা তো সকলেরই কি সে স্বীকৃতি আছে না তার মধ্যে কারো কারো কোনো স্বীকৃতি অনেকের আছে, সে সকলের প্রভাবটা তাহলে এই সঙ্গগুণে সকলের প্রভাবটা আজ আমরা লক্ষ্যবতী তুল্যঙ্গী প্রভাব এই কাল তার প্রতি রাজ্য বসে আপনার কৃপা বলে হতগর্ব হয়েছে। গর্ব অহংকার অভিমান ছিল, সেগুলো এখন আর নেই। আমার তো এখন একবার ঈশ্বর তার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন, যা হাজার সাধন তপস্যা শ্রবণ কীর্তন দ্বারা এটা অনায়াস। আপনার শ্রী চরণ যুগল আস অথোরা রাজ্যাগমিগতি শ্রীরূপিতান দেহেন সাক্ষাৎ পথতানুবিজানুবা রূপাশ্রিয়ামহে বিভো ক্রিয়া ফলং কৃত্যর্থপর্ণরূষণ। এরকম অথোরা রাজ্যাগমিগতি শ্রী আজ আমাদের সেই যে রাজ্য ছিল মনে হচ্ছে মরিচিকা বিগতৃষ্ণা, বিগতৃষ্ণা মানে নেই। হ্যাঁ, আর দেহের শাশ্বত প্রধান বিজান হুয়া এখন ক্ষীয়মান যে রোগ সমূহের দ্বারা আকর্ষণ সমস্ত রোগের খনি শরীর, এই শরীর দ্বারা উপাসনীয় যে মরিচিকাতুল্য রাজত্ব, যা কেবল সবর মাত্রাই কর্ণযুদ্ধ কর্ণেরই বিধিকর। আমার রাজ্য আমি রাজা শুনে দেখে এটা কল্পনা, বাস্তব নয়। মরিচিকার জন্য রাজত্ব রাজ্য সমাজে শুনতে খুব রুচিকর, ভালো লাগে। আমি রাজা, আমার রাজ্য আছে, শুনতে ভালো লাগে। তারই সব পারলৌকিক সরকারি সুখভোগ এই প্রকার, সেখানেও বেশি দিন থাকতে দেয় না, সেগুলো নাশ হয়ে যায়। সরকারিও এই প্রকার ক্রিয়া ফলম প্রেক্ষিত কর্মভূষণ। ক্রিয়াফল কি স্বর্গে যাওয়া। রাজারা যজ্ঞ করে, বহু যজ্ঞ করে স্বর্গে যাওয়ার জন্য, দেবার ঘোষণা করে দেবমন্ত্রী করে স্বর্গে যাওয়া। সে স্বর্গের মূল্য কি? সে তো এই প্রকার কৃষ্ণ। সেই জন্য ক্রিয়া ফলম প্রেক্ষিত সব কর্মভূষণ। সমস্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল স্বর্গ। সর্বক্ষণ কর্মের একটু মিছিমাত্র বাস্তব। তবে না সমাধি শোভায়ং येन ते चरणार्जयो श्रीधीरधान वीरमे कोऽपि संसारतान् तवे न समाधि शोभायं येन ते चरणार्जयो। हे प्रभु, আপনি আমাদের আদেশ করুন, উপদেশ করুন, যে ন সমাধিস উপায়ং যেনাতে চরণার্জে স্মৃতি। নিরন্তর আপনার ওই পাদপদ্ম জীবনের স্মৃতি নিরন্তর থাকে, যাহাতে সেই উপদেশ কিভাবে নিরন্তর আপনার পাদপদ্মে আমাদের স্মৃতিটা নিরন্তর থাকে, সেই উপদেশ আমাদের প্রমাণ। স্মৃতি তথা অবিরমী, কখন বিরম কাজ না করে, বন্ধ না সংসদে যে কোনো জন্ম মৃত্যু হতে হতে যেখানে যায়, জন্ম চক্রে যেখানে জন্ম, আপনার পাঠ করবেন স্মৃতি করতে। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরি পরমাত্মা গণত কৃষ্ণাশায় গোবিন্দায়। হে কৃষ্ণ, হে বাসুদেব, হে হরি, হে পরমাত্মা,
हे प्रणत जने कृष्णासदारी, हे गोविंद আপনার পাদ পদ্মে বারবার নমস্কার। প্রণত কৃষ্ণাসদারি, এই যে আমাদের রাখতে এই মন্ত্র বিছানা করতে রাখে কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরে পরমাত্মা প্রণত কৃষ্ণাসায় গোবিন্দায়। মানে এটা তো ভাগবতের শ্লোক, এবারে এই শ্লোকটা সকালে বার্ষিক মুখে এখন কোনো ঠিক নেই, ওপরে না ভক্তি তো সব চলবে, অসুবিধা নেই, বিছানা উঠেই করা যাবে। ভগবান নামে কোনো প্রকার নিয়ম নাই। ভাগবত শ্লোক হলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে নাথ নারায়ণ বাসু কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরে পরমাত্মনে প্রণত কৃষ্ণাসায় গোবিন্দায়। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে নাথ নারায়ণ বাসুদেব কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরে পরমাত্মনে প্রণত কৃষ্ণাসায় গোবিন্দায়। ওইটা বলো না, শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ থাকো বিষ্ণু ঋষভ অবনীত গোবিন্দ গোপবলিতা ভক্ত গীত সব সমলা মঙ্গল পাই অনেকদিন আমি তো প্রতিদিন এটা করতাম, ওষুধ হওয়ার পরে আর আর না ওষুধের পরে তো একবার ওটা আপনি নিষেধ করেছিলেন, নিষেধ করেছিলেন অসুখ হওয়ার পরে। অসুখ হওয়ার পরে যখন এখানে এলেন না, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কী কী মন্ত্র জপ করো, আমি বললাম যে আপনি বললেন এটা করা দরকার নেই, আমিও তো করি না। তারপর আপনি নিষেধ করলেন বলে আমিও করি না। আপনি বললেন শুধু ওই মূল মন্ত্র করলেই হবে। আমি বুঝতে পারলাম না কী ব্যাপার, কী হলো। না না ওটা বলে দিয়েছে যে তুমি স্মরণ করতে ভাগবত। হ্যাঁ সেটাই তো, এ কেন বলেছিলেন আমি বুঝতেও পারলাম না, তখন ভাবলাম যে কী ব্যাপার এখন। বিষ্ণু ঋষভ অবনীত গোবিন্দ গোবিন্দা না কি জন্য আমি সেটাই ভাবলাম যে এখন শরীর অসুস্থ বলে জব করতে পারেন করি এটা আমি প্রতিদিন জব করতাম, এটা ভুলে গেছি। এখন আর জব করেন না? না আমি তো ওই থেকে তো ভুলে গেছি। আমি প্রতিদিন এখানে আসার পরে যেদিন এলেন তারপরের দিনই আমার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল, আপনি বললেন কী কী জব করো, তখন আপনি বললেন যে এটা করার দরকার নেই, শুধু মূল মন্ত্র করবে। আপনি বললেন না যে আমি ওখানে গিয়ে আমার একটা অনুভব হলো যে মূল মন্ত্রটাই ঠিক, ওইটাই করতে হবে, আর কিছু করতে হবে বলেছিলেন। অন্যান্য বেশি এইটা বেশি বেশি করার এইটা বেশি হয়। হ্যাঁ সেটাই, এগুলো চলতে বলতে পারা যাবে। भगवान बात अद्या प्रभृति वो भूपा मय्यात्मा अखिलेश्वरी सुधीरा जायते भक्ति बारह मांसम भगवान बोले अद्या प्रभृति वो भूपा हे भूपतिगण हे राजन वर्ग आज वही आत्मा ही अखिलेश्वरी अखिलेश्वर जे हमारे तुम्हारे সুধীরা যা ভক্তি যাতে বারম তোমাদের যাতে সুধীরা ভক্তি আমাকে হয় এইটা আমি স্বীকার করলাম। আর যদি প্রার্থনা করি সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হবে তোমাদের। অর্থ থেকে নিখিলে জগতের যে অধীশ্বর আমি, আমার অন্তর জানিয়ে আমার প্রতি তোমাদের অচলা ভক্তি হবে, আমি এইটা স্বীকার করি। নিশ্চাদ্যবসিতং ভবন্तं বিভাসিনং শ্রীঐশ্বর্যৈবদুন্নামং পশ্যগুণমাতকন্যা। নিশ্চাদ্যবসিতং ভবন্तं বিভাসিনং,
দেখো তোমরা এই সত্য কথাটা বললে, তোমরা রাজা হয়ে কি কি করেছি সেটা নিজেরাই বিচার করে বললে, এই তো সত্য কথা। ভগবান যুদ্ধভাষ না সত্যভাষণ করলে তোমরা, তোমাদের দেখছি বুদ্ধিটা স্থির একান্ত হয়েছে, আর তোমরা অনুভব করতে। দেখো ভগবানকে দেখা মাত্রই তাদের সেই যে মায়া পালিয়ে গেছে। মায়া তো আমাদের মহিল করে দিতে, আমরা কিছু বুঝতে পারি না। কথা দৃশ্য দেখে শুনে এগুলো বারবার প্রবেশ করতে পারি না, বাইরে বেরিয়ে যায়। এরা সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে ভগবানকে দেখা মাত্রটা আসে, তারা প্রবেশ করেছে। যেটা ভক্তি ভাবে তারা দেখেছে, তারা মানুষ হয়ে দেখেনি ভগবান, ভগবান বলে দেখা মাত্রই তাদের মায়া। আমি দেখলাম তো ওরা নিশ্চিত হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে। সেই জন্য সেই স্বর্গে মতন না হোক, এরা তোমাদের কল্যাণজনক, যে বিষয়ে তোমরা সংকল্প করছো কল্যাণজনক, তা অতীব যথার্থ। আমি স্বয়ংই, যেহেতু স্বয়ং মনুষ্য মানে শ্রী ঐশ্বর্য মদজনিত স্বেচ্ছাচার স্বরূপ উন্মত্ততার কারণ দর্শন আমি নিজেই দেখি যে মানুষের শ্রী ঐশ্বর্যজনিত যে মত স্বেচ্ছাচার তার দ্বারা উন্মত্ততা নিজেই দেখি। কিন্তু জগতের উন্মত্ত নিঃসঙ্গ দিচ্ছে, হত্যা করে দিচ্ছে, ভুল করে দিচ্ছে, মেরে দিচ্ছে, ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। উন্মাদ তার দুঃখের কথা, একজনের ক্ষতির কথা, তার কষ্টের কথা সেই মনে নেই। উন্মাদের মুখে হই হয় রাবণ শ্রীমদাদ ভঙ্কিতা দেব হই হয় নারায়ণ হই হয়। হই হয় কে? হই হয় কে? কার্তবিদ্যার্জুন কিরকম উন্মত্ত হয়েছে, সেরকম তার ক্ষমতা পেয়েছিল, দম্ভ হয়ে গেছে। রাবণকে বেঁধে নিয়ে ঘরে সাগর ধারানো, যে না বলছে সে যথার্থ ভগবানই, ভগবান কৃপা হয়েছে। সেই কৃপাটাকে কোথায় লাগালো? পরশুরাম যে ভগবানের অবতার, তার টিকার মাথাকে দিয়েছে ব্রাহ্মণ ঋষি। অর্ধেক সে উন্মত্তা হই হয় নহুষ। নহুষ কত শক্তিমান হয়েছিলেন, মর্ত থেকে তাকে নিয়ে গেছিল স্বর্গে ইন্দ্র। ইন্দ্র যেখানে কিন্তু পারেন ত্রিভুবন শাসন করে, সেই রকম তার দেবতারা বুঝেছিল, সেই রকম দেবতা তাকে নিয়ে গেল। কি উন্মত্ত হয়ে সেই স্বর্গের আধিপত্য পেয়ে সে স্বর্গে ইন্দ্রিয় স্ত্রীকে ভোগ করছিলেন। বাবা হ্যাঁ, ইন্দ্রিয় স্ত্রী ভোগ করছিলেন। দিয়ে তার কি অবস্থা? বেন বেনে কি দুর্দশা। রাবণ নরকাসুর ভগবানের পুত্র হয়েছে, তার এই দুর্দশা। পুত্র হয়েছে অসৎসঙ্গ হয়ে, আর উপায় নরকাসুর অন্যান্য অনেক দৈত্য রাজন্যবর্গ সম্পর্কিত গর্ব হেতু ভ্রষ্ট হেতু শ্রীমদার ভ্রংসিতা স্থানাৎ দেবদৈত্য শ্রীমদটা ঐশ্বর্য মত। অনেকের ঐশ্বর্য হয়ে সাধু হয়েও সংসার চাইছে, সন্ন্যাসী প্রচুর ঐশ্বর্য আর দম্ভ অহংকার। অনেক দম্ভে যে দম্ভ হলো, অহংকার হলো, বলে গেল আর ভিতরে ঢুকে এই যে ঢুকেছিল তো বেরিয়ে ছিল। এই যে সাধু হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে প্রচুর ঐশ্বর্য হলো, বহু অত 10খানা 20খানা 50খানা মঠ মন্দির বানালো,
আরও অহংকার বাড়লো। ওই অহংকারের দ্বারা যে প্রচার হলো, বহু মানুষকে দীক্ষা দিল, এই করলো সে করলো, তাদের কি আরও কোনো মঙ্গল হবে? তাদের মঙ্গল তো তারা তো যেমন সাধন করে মঙ্গল, এ কি হবে না ধীরে ধীরে পিছিয়ে আছে, যেখানে প্রবেশ করেছে ওখান থেকে আর ঢুকতে পারে। কিন্তু এসব থাকলো জগৎ মঙ্গল যেন করতে পারে, করুন, অহংকার হবে না। জগৎমঙ্গলের নামে তো সে তো লোকবঞ্চনা হয়ে যাচ্ছে। লোকবঞ্চনা তখনই হবে যখন তার অভিমান অহংকার অহংকার হওয়ার জন্য নিষেধ করা আছে। সেই কথা তো বলছি হবে, সেই কথা তো দিনরাত শুনছি, দিনরাত বলছি। তারপরে যদি অহংকার হয়ে যায় তার যেখানে থাক পতন হবে। অহংকার হলেই পতন হবে। অহংকার আমি এরকম এত করতে পেরেছি, এইসব করেছি, হ্যাঁ কিছু কাউকে রাজ্য বেরিয়ে কিছু পারো না বলতে পারে, সব আমাকে করতে হয়েছে, উৎসাহ দেওয়ার জন্য লোককে শিক্ষা দেওয়া এইসব। সেটা আমি করেছি অহংকারের জন্য নয়, অহংকারের জন্য নয়। এরা শ্রীমদ পদার্থ ভংসিত স্থানাত, স্থান থেকে ভংসিত হবে বলে আছে। শ্রীমদ বলে স্থান থেকে ভংসিত, এই জন্য কোনো এক মঠ থেকে বিশাল মঠ, বিরাট তাদের উৎসব করছে, সেখানে এক একবার গিয়েছি, দেখলাম তবে দেখে আমি আর কোনো দিন যাই এখানে। এই জন্য মহা অভিমানী কাজ, মনে করে আমরা কত বড় লোক, আর সাধু মিস্ত্রি সবাই সম্পর্কে তার মনে হয় না। হ্যাঁ এসেছে, হ্যাঁ ভক্তরা গান করছে, বলছে মঠবন্দির দাঁড়াতে না ধরো প্রয়াস, মঠবন্দির দাঁড়ানোর চেষ্টা করো না, অর্থ থাকে যদি ভাই করো যাহাও, প্রচুর অর্থ যদি চলে আসে তো দিয়ে দেন। অর্থ তো ভগবানের জন্য, ভগবান সেরা জন্য, অর্থ তো ভোগের জন্য, ও ভোগী অর্থনীতি সে তো ভগবানই পায়, সেটা ভগবান সেরা যাই ভাল লাগে, ভগবান যা যা হল এই করছিল ভগবান সেরা কিন্তু অভিমান করছে না। যেমন দিন সে ভিখারি যায়, আমি ভিখারি, আমি ভিক্ষু, এইটা মনে হয় আমার প্রচুর ধন আছে, আমার ঐশ্বর্য আছে, ভগবান চালাবে আমার কি, আমার কিছু ছাত্র ভগবানকে দিয়ে ভগবান, কিন্তু মাঝখানে বদ্ধসত্ত্ব বলি হয়ে যায়, বদ্ধসত্ত্ব দিয়ে দিয়ে সে প্রায় ভাষা ঐশ্বর্যের বিনোদ তো হবে কি, বিনোদার ঐশ্বর্য সেই আছে। বলছে যে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা কালে কত নিষ্ঠা, জলের প্রতিষ্ঠা সুপরি নিষ্ঠা, বৈষ্ণবের বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠা কি, প্রতিষ্ঠা তো বৈষ্ণব চায় না। এখানে বৈষ্ণবের চিন্তা নিষ্ঠা করো বা প্রতিষ্ঠা তো নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা তো সুপরি নিষ্ঠা। বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠা তাতে করে নিষ্ঠা, বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাটা কি, প্রতিষ্ঠা তো এখানে প্রতিষ্ঠা অর্থটা কি করছে, বিপরীত স্মৃতি, প্রতিষ্ঠা বিপরীত, সেইটা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। আর জলের প্রতিষ্ঠা সুপরি নিষ্ঠা, সেটা হচ্ছে সেটাও বিপরীত, যা আছে তার চেয়ে বেশি হয়ে অভিমান, লোকে তাকে বেশি করে প্রশংসা করছে, আমি কি হয়ে গেছি, এই যে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সেটা কবিরাজের সাথে জোড়াই মাথায় হয়েছে, তুমি
কি ধরিতে নিতে রবি মোর নাম যেই লয় তার পুণ্য ফল মোর নাম যেই তার পুণ্য ফল এমন নির্দিষ্ট মনে কি পায় আর নির্দিষ্ট একা নিত্যানন্দ গোবিন্দ ভগবান আমার নির্দিষ্ট আমাদের গীতা একমাত্র নিত্যানন্দ গোবিন্দ এইটা বলছে এটা কি হয়েছিল জগৎপুত্র জগৎগুরু কৃষ্ণার কবিরা তার সকালিতা জ্ঞান তার বাক্যকে ব্যক্তি বাক্য একটা বাক্য কাউকে জীবন ধারণ করে সংসার সেই কবিরাজ গোস্বামী তিনি কি বলছেন হ্যাঁ জগাই তাদের থেকে আমি হতে পারি আর ভিক্ষা তিনি থেকে আমি হতে পারি হ্যাঁ মোর নাম যেই তার অন্য খরচের নাম যে শুনে তার পাপ আমার নাম যে শুনবে তার পাপ হবে আমার নাম যে বলবে তার পুরো ক্ষয় হবে এমনই তিনি করে কেনা দিতে পারে নিত্যানন্দ ভিক্ষা করতে হবে নিত্যানন্দ ছাড়া কে কৃপা করবো আমাদের নিত্যানন্দ করতে এই হলে বলছেন তাকে নিষ্ঠা করতে হবে প্রতিষ্ঠা তাকে এই যাওয়া কজন জানে আমি জিজ্ঞাসা করলাম একজন মহারাজ ভগবান ভগবান সত্য বর্ণনা করা ভগবান সেবা সম্মান করা ভালো বিজ্ঞানিয়া ভালো বক্তা ভালো গায়া ভালো মুখিয়া ভালো পুজো ভালো শিকাশালী উত্তম শিকাশালী নানা রকম এই যে সব আছে এগুলো জড়ের প্রতিষ্ঠা জড়যোগ্যতা জড়যোগ্যতা এই কারণে ভগবান সবার ভগবত উদ্দেশ্য হয় অভিমান না হয় তা এই যে অভিমান যেটা ভগবান কৃপা করে আমাকে দিয়েছে আমার যোগ্যতা না আমার যে কর্মের যোগ্যতা ভগবানের যোগ্যতা ভগবানের দেয়া জিনিস কি আমার ওইটা হতে পারি গর্ব হবে কারণ দেয়া বস্তুতে আমার যত ঘটনা আমি যত এগুলো জলের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা এই সর্বযোগ্যতা লাভ থাকলে সেটা ভগবানের প্রচেষ্টা আমার এই ভাব এইটা বৈষ্ণবী সবাই প্রশংসা করতে পারে কিন্তু আমি সেটা মনে করি এটা আমার নয় আমাকে ভগবান বুদ্ধি দিয়েছে আমাকে শক্তি দিয়েছে এইটা তার দ্বারা আমি করছি আমার শুধু বলছেন এইভাবে হই হয় শাস্ত্রবিদ্যার জন্য হুঁশ বান বেদ বান না রাবণ নরকাসুর শ্রীমৎ ভংসিক স্থানা শ্রীমৎ শ্রীমৎ মানে শ্রী ঐশ্বর্যের মজেতে তারা সকলে ভ্রষ্ট হয়েছিল স্থানা দেব দৈত্য দৈত্য দানব নন এরা সব এইভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে অতএব সেজন্য এইগুলো হচ্ছে এগুলোতে অভিমান হতে হবে না এগুলো ভগবত প্রবৃত্ত হয়ে সেখানে পূজা পদ হচ্ছে তারা ভ্রষ্ট হয়েছে তারা আর সে পদে যে পদ লাভ করি নিষ্কপটে যদি ভগবানের পাদ পদ বা শিবাদের পদ লাভ করতে পারে তার নিষ্কপটের বিহীন নিজের বিরোধীমানই হয় তা সেই পদের বিচার তার নিত্য রয়ে যায় নিত্য সেই পদবিটা তার সবসময় থাকবে তার ভ্রষ্ট হবে না অভিমান যদি হয়ে যায় অহংকার হয়ে যায় গর্ব হয়ে যায় তা ভ্রষ্ট আর সেইটা ভগবত প্রদত্ত ভগবানের সেবাকার কৃপাটুকু আমাকে গ্রহণ করেছে আমার কোনো যোগ্যতা নেই
এই ভাব যদি থাকে কখনো ভ্রষ্ট হবে না। ভবন্ত এক বিজ্ঞায় দেহাদুৎপাদ্যমন্তব অন্তব মাং ভজন্ত অন্ধরিং যুক্তা প্রজা ধর্মে নরক্ষত। বলছেন ভবন্ত এক বিজ্ঞা, এইটাই সব জেনে তোমরা দেহাদি উৎপাদমন্তবাদ, দেহ থেকে উৎপন্ন যে যোগ্যতা আদি যা কিন্তু আছে সমন্তবাদ, এগুলো কিছুই থাকবে না। তোমার বুদ্ধি, তোমার বিদ্যা, তোমার জ্ঞান, শারীরিক বল, মানসিক বল কিছু থাকবে না, সব নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব মান ভজত ভজন্ত অধ্যয়নে যুক্ত আছে, যজ্ঞাদির দ্বারা আমার আরাধনা করো। হ্যাঁ, যজ্ঞাদির দ্বারা আমার আরাধনা করো, প্রজা ধর্মের আর ধর্মের দ্বারা পূজা রক্ষা করো। তাহলে অধার্মিক না হইলে তাহলে তুমি সব ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রজা যেন ধার্মিক হয়, তাহলে তোমার কল্যাণ হবে, প্রজার মঙ্গল। আর প্রজা ধার্মিক হয়ে গেলে তোমার সন্তান ধরে প্রজা সন্তান। সন্তন্ত প্রজাতন্ত্র প্রজাতন্ত্র সুখং দুঃখং ভবাপ্তহু ভবাবহু প্রাপ্তং প্রাপ্তং চ সেবন্তু মচ্ছিদ্যো বিচরিষ্যত। সন্ত আনন্দ প্রজাতন্ত্র সুখং দুঃখং। দেখো যে মদ্গত চিত্তে প্রাপ্তং সুখন্ত মচ্ছিদ্য বিচরস, মদ্গত চিত্ত হয়ে পুত্র সন্ততি উৎপাদন সহকারে পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত সুখ দুঃখ পর্যায় আসে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, সুখের পর পর্যায় আসে। সুখং দুঃখং ভবাপ্যয়ু, ভবা অভব, জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসে। প্রাপ্তং প্রাপ্তং চ সেবন, যখন যখন পাবে না সেভাবে সেবন করে যাবে। আমার চিত্ত, আমার চিত্ত হয়ে সর্বত্র বিষয় সর্বত্র বিচরণ করা মার্গত চিত্তে পুত্রাদি সম্পত্তি উৎপাদন দুঃখ সুখ জন্ম মৃত্যু সমবুদ্ধিতে পর্যায়ক্রমে ভোগ করে অনুভব করে কাল যাপন করে। উদাসীনাস্য দেহাস্য ভস্মারামাস্যতা ময়াদেশ্য মনোসংজ্ঞাং মামঙ্গে ব্রহ্মসত্যশতম দর্শন। উদাসীন অনাস দেহাধ্যাত্মরামাস্যত, এইভাবে দেহাদি বিষয়ে উদাসীন হবে। দেহের বিষয়ে প্রাপ্তি, এখানে সুখ, এখানে রুচিকর সমস্ত বস্তু, যেমন যে বিষয়ে উদাসীন থাকবে, পেলে ভালো, না পেলে চেষ্টা করবে না, আরো বেশি করে হোক চেষ্টা করবে। যেমন পাবে ভগবত ধন, আনন্দ ভগবান দিয়েছেন ধন। উদাসীন আত্মানন্দ ভাবে পরিতৃপ্ত, আত্মানন্দ ভগবানের কথা, ভগবান গীতা, ভগবানের নাম, সেইটা করতে যেন আনন্দ হবে, এই আনন্দে মন নিয়ম সহকারে আমার প্রতি সম্ভব চিত্ত সমর্পণ, তাহলে কি হয়? বিজ্ঞতা নিয়ম সহকারে প্রধান আমার মায়াদেশ মনস, আমাকে আদিষ্ট হয়ে আমাকে মনটা সম্বন্ধ দিয়ে মামন্ত্রে ব্রহ্মশস্য ব্রহ্মপ্রাপ্ত। মামন্ত্রে ব্রহ্ম সক্ষত, মানে ব্রহ্মযস্য। হ্যাঁ, সম্যম মামন্ত্রে, সম্যমকে আমার অন্ত্রেতে মানে ব্রহ্মযস্য, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত, ব্রহ্মগতি হয়। ব্রহ্মগতি মানে সেই ব্রহ্মগতি নেই, ভগবদ্গতি। ব্রহ্মযস্য, ব্রহ্মকে ওরা দেহান্তে যশত প্রাপ্ত, ব্রহ্ম কি সুখবাদ ইত্যাদিশ্য নিতাম কৃষ্ণ ভগবান ভুবনেশ্বর।
পুরুষান ন্যায্যং চ পুরুষা স্থিরমজ্ঞান কর্ম। সুখদেব সাই বললেন ছিল অধিপতি ভগবান কৃষ্ণ রাজাগণকে একটু আদেশ প্রদান হতো তাদের স্নান করার জন্য পুরুষ স্ত্রী বহু লোকেরা যেত 20,000 কম সংখ্যা এত লোককে স্নান করতে কত লোক লাগে স্নান করাতে হবে তাকে সব সুসজ্জিত করতে হয় দেওয়া হবে বহু স্ত্রী পুরুষকে লাগিয়ে দিলেন এদের স্নান টান করে আবার চুল চুল কাটতে হবে নখ কাটতে হবে হ্যাঁ সারা পৃথিবীতে জানো আমরা বাংলাদেশে তো রাজা ছিল এই বর্ধমান রাজা হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় রাজা থাকে এই বর্ধমান রাজা তারপর পশ্চিমপুরের রাজা তারপর কাশ্মীরপুরের রাজা কত জায়গায় রাজা বাংলাদেশের রাজা কত রাজা ছিল এরকম সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবী ছেড়ে দাও কিন্তু ভারতে কত হাজার রাজা ছিল তার একটা জেলায় একটা রাজা একটা জেলায় কিন্তু না সামন্ত রাষ্ট্র সামন্ত রাজা তারা সব মূল রাজাকে কর দিত এইভাবে দেখা গেল চেদিরা তোরা সন্দেহ রাজা তারপর শিশুপাল রাজা চেদিরা তারপর কাশিরা কত রাজা কত কত বহু রাজা তাদের সবাই মিলে ভোজয়িত্বা বরান্নেন সুস্নাতান সমলঙ্কিতান ভোগৈশ্চ বিবিধৈর্ভুক্তান সাম্বুলাভ্যঞ্জিতোচিতে। দেখো ভোজয়িত্বা বরান্নেন উত্তম প্রচুর অন্ন শরীর তরকারি মিষ্টি আদি সমস্ত দ্রব্য দিয়ে উত্তম করে তাদের ভোজন সুস্নাত উত্তম স্নান গন্ধ আদি জল দ্বারা স্নান করে সম্বন্ধে অলঙ্কৃত করে উত্তম রাজ পোশাক পরিচিত করে অলঙ্কৃত করে অলঙ্কার আদি অঙ্গে দিয়ে গলায় মালা আদি দিয়ে ভোগৈষ্ঠ বিবিধেই যুক্তা বিবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা তাদের বরান্নের দ্বারা উত্তম দিনে ভোজন করার তাম্বুর আদি উপযুক্ত রাজভিষিক্ত তাম্বুর আদি সব দান করে উত্তম রাজ অলঙ্কার মুকুট আদি সমস্ত সব দিতে হবে এতগুলো লোক ভগবান ছাড়া কে পারবে ভগবান ইচ্ছায় সব ইচ্ছা মাত্র ইচ্ছা মাত্র প্রথম কি এরা সমাজের ঘরে দেখেছি 20,000 মুকুট আছে তো মুকুট শ্রীষ সব পুজো 20,000 100,000 সব করি কত রথ কত রথ কত ঘোড়া অবশ্য সব রথের মধ্যে তার বিরুদ্ধে গেছিলাম সারথী তে পূজিতা মুকুন্দেন রাজানো বিশ্বকুন্দনঃ বিদেজুর্মচিতঃ হে সার্বাত্মা প্রাগনিরন্তে যথাগ্রহ। কৃষ্ণ সেই ভগবত কর্তৃক বন্ধন ক্লেশ থেকে বিমুক্তি লাভ করে তারা সহজে কিন্তু পূজিত হলো সহজে সবাইকে পূজা করল সম্মান করল সহজে তারা সকলে পূজিত হইল সুমার্জিত কুণ্ডলধারী হয়ে সবাই কুণ্ডলধারী যেমন বর্ষাকাল অবশ্যই যেমন মেঘ মুক্ত হয়ে যায় আকাশ চন্দ্রাদি গ্রহ যেমন প্রকাশ ঠিক সেই প্রকার সমস্ত রাজন্যগণ রাজার কিছু সবাই চিরদিন ভিখারির মতো হয়ে গেল রাজ বেশি সুগঠিত হয়ে রাজ উদ্ভিদ সমস্ত স্বাধীন হয় প্রধান সদস্যানারোত্তমুলিকাঞ্চল বিভূষিতান প্রাণান্য সুনিদেই বাক্যই স্বদেশান প্রত্যুজা। অতঃপর শ্রীশতাকে মণিকাঞ্চন বিভূষিত করে উত্তম অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে মধুর বচনে প্রীতি করে নিজেদের রাজ্যকে কৃষ্ণেন মহাত্মনা নিরন্তাস্তে বিদুষ্কম্যে কমে বোধায়ন পিতা নিজ জগৎপতি।
মহাত্মা চিকিৎসা করতে এইভাবে কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে তার এবং তাকে তার আচরণ ও তার চিন্তা করতে করতে স্বদেশী কৃষ্ণের চিন্তা করতে সবাই স্বদেশী হন জগদূ প্রকৃতি বিভাসতে মহাপুরু সচেষ্টিতম স্বধর্ম শাসক ভগবান স্বধা শত্রুরকিঞ্চিতম। এইরূপে রাজগণ নিজের রাজ্যে জগদূ প্রকৃতির ভ্যাসতে নিজের নিজের স্ত্রীর নিকট আত্মীয় স্বজন নিকটে কৃষ্ণের মহিমা যেভাবে কৃষ্ণ তাদের মুক্ত করেছেন, যেভাবে তাদের আদর করেছেন, যেভাবে উত্তম কথা বলেছেন, উত্তম উপদেশ দিয়েছেন, সেই কথা মহাপুরুষত্বের স্থিতম যথা অনুশাসক ভগবান যেভাবে ভগবান অনুশাসন দিয়েছেন, যেভাবে থাকতে বলেছেন তথা চক্ষুরতি অচিন্তিত হবে সেইভাবে তারা কার্য যারা সন্ধান ঘাতরিকা ভীমা সেনে কেশব পার্থাভ্যাম সংযুক্ত প্রায় সহজে সহজে জরাসন্ধকে বধ করে ভীমসেন কৃষ্ণ এবং পার্থ সংযুক্ত হয়ে সহদেবের দ্বারা পূজিত হয়, সহদেব পূজিত হয়ে সেখান থেকে বিদায় নেন। ভক্তাসে খান্ডব প্রস্থান সংখ্যানবধূর বিদায় রয় হর্ষায়ন্ত সুভি ষষ্ঠী দুর্ভিজাঞ্চ অসুভাব। শত্রুগণ যাদের দুঃখাবহ, শত্রুগণে আছে কৃষ্ণের মহিমা বা অর্জুনের মহিমা ভেবে নিয়ে দুঃখ করে যারা শত্রু। আর বিপুবিজয়ী বীর প্রায় ইন্দ্রপ্রস্থ উপস্থিত হয়ে নিজে বান্ধবগণে হর্ষোত্তর পাঞ্চজন্য শঙ্খ করে, পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করে তার হরে কৃষ্ণ বিজয়ী হয়েছে। তাহলে এই শঙ্খ তো বাজাবে না। তচ্ছুত্তা পিতমন সলিন্দ্র প্রস্থভাসিন নিবাসিন নে নীলে মগধম শান্ত রাজা চাপু মনোর। শঙ্খে পাঞ্চজন্য শব্দ শুনে তখন শঙ্খ সন্ধিষ্ট ইন্দ্রপ্রস্থবাসীগণ জরাসন্ধ মৃত যান। জরাসন্ধ বলেছে রাজা যুধিষ্ঠির সমর্ম করেন। অভিনন্দাস রাজান ভীষ্মার্জুন জনার্দন সর্বমস্যাবয়ং চক্ষুরাত্মানো যজন। ভীম অর্জুন ভগবান কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে প্রণাম করেছে। অভিনন্দাস রাজান মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভীম অর্জুন জনার্দন দিয়ে প্রণাম করেছে। সর্বমাশ্রয় ওরা ধরে যা যা হয়েছে, যেভাবে যা করেছে কৃষ্ণ সব যুধিষ্ঠির তার অনুষ্ঠিত সব কাজকে জানে। নিঃসন্দেহ ধর্মরাজস্ত কেশবেনানুকুণ্ঠিতম আনন্দশ্রু ফলানুঞ্চন প্রেমনানুবাচন। ঈশানময় ধর্মরাজস্ত কেশবান কৃষ্ণের যে অনুকম্পা, কৃষ্ণের কৃপা দিয়ে এটা সংসাধিত হয়েছে অনুভব করে কৃষ্ণই এটা করিয়েছে। কারণ জড়াসন্ধকে বধ করা অসম্ভব, অসম্ভব এটা অনুভব করে সেই অনুভবে আনন্দাশ্রু ফলাম আনন্দের ঝঞ্ঝা করে কাঁদতে লাগে যে এরকম কার্য কে করবে, তার দ্বারা হবে না। প্রেমটা নোবাচ তিনি প্রেমেতে কৃষ্ণকে কিছুই বলতে পারেন। এবার প্রেমাশ্র বলছেন इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्रभाष्ये परमहंसां संहितां व्याससिद्धान्त समस्तं राजमक्खणं नाम सप्ततितमः पतितानां पावनेभ्यो হ্যাঁ
এই মায়ের এসেছিলেন, আমি ছুটি দিয়ে গেলাম, পায়ে দুটো পায়ে তো থাকতে পারেন বেরিয়ে আসে কালকে দুপুরে আর পায়ে তারপরে আসছে, তারপরে কিছু জানেন না, আমি গেলাম, আপনি গেলাম দেখেন ঘরে চলে এমনি 30 বছর 30 বছর বেশি এখন নব্বই ছিল তো, 91 91 30 ছিল। এখন এই বেশি আছে একদমই শরীর জন্য এটা ঠিক নেই প্রায় দেখি প্রায় এখন হ্যাঁ যখন ওইটাই একটা কম দেখি বিচার বেশি আর যখন দেখি খুব পছন্দ খুব পছন্দ যখন